Welcome to my channel Excel Max and More. இது வரைக்கும் போட்ட வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த வீடியோவில் அதோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம். ஸோ போர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் நம்ம எக்ஸசைஸ் 1.3 பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஐபிசி புக்கில் 11 வரைக்கும் பண்ணியாச்சு போன வீடியோவில். இப்போ நம்ம 12th கொஷின்லேருந்து வெளிச்சி ஓகேவா. A boat drove a distance of 12 kilometers downstream at 13 kilometers per hour. ஒரு distance வந்து 12 kilometers, downstream speed வந்து 13 kilometers per hour. அதான் இம்ப்ளை பண்ணிருக்காங்க. So distance is 12 kilometers, downstream na x plus y 13 kilometers per hour. Next one, and covers the same distance. So upstream ko adhe distance da at 7 kilometers per hour. Upstream la adhe distance, speed வந்து 7 kilometers. So x minus y. Find the average speed of the boat. So average speed அப்படின்னா total distance divided by total time taken. ஓகேவா. ஸோ இப்போ total time taken கண்டுபிடிக்கும். total distance நமக்கு தெரியும். ஏன்னா downstream 12 கிலோமீட்டர் போறாரு, upstream 12 கிலோமீட்டர் போறாரு. அதனால total distance வந்து 24ன்னு தெரியும். இப்போ total time taken கண்டுபிடிக்கும். ஸோ முதல்ல time taken downstream இங்க பாருங்க d by s. time taken distance by speed. ஸோ 12 by 13. அதே மாதிரி upstreamக்கு d by s 12 by 7. So total time taken add பண்ணிட்டேங்க 12 by 13 plus 12 by 7. Numerator 12 common இருக்கு. Then take LCM and you will get the answer as 240 by 91 hours. இதுதான் உங்களோட total time taken. இப்போ கேட்டிருக்கிறது வந்து average speed. So average speed is total distance by total time taken. Total distance upstream க்கு ஒரு 12, downstream க்கு ஒரு 12. So total 24 divided by time taken 240 by 91. Simplify பண்ணீங்கன்னா 9.1 km per hour தான் average speed. ஓகேவா. பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. Next question. A man can row at 8 kilometers per hour in still water. So x வந்து 8 kilometers கொடுத்திருக்காங்க. Speed of the current is 2 kilometers. So y வந்து 2 kilometers. That is also given. It takes 4 hours to row to a place and return. So total time taken 4 hours. How far is the place? How far na distance என்ன? ஓகேவா. So இப்போ total time taken time up plus time down total time taken. Time க்கு என்ன formula? Distance by speed. Upனா x minus y. Down x plus y. So distance by x minus y, x plus y substitute பண்ணியாங்கன்னா x and y இங்க கொடுத்திருக்காங்க. So on simplification you get the distance as 15 kilometers. அப்படியே அங்க இருக்கிற இங்கிலீஷை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேத்ஸ்ல எழுதணும்னா ஈஸியா ஆன்சர். Question number 14. The speed of a boat in still water is 12 kilometers. So x வந்து 12 kilometers. Speed of the stream is 2 kilometers. So y வந்து 2 kilometers. A person rowed to a place at a distance of 70 kilometers and returns back. So 70 kilometers போறாரு, 70 kilometers திருப்பி வராரு. Find the total time taken. ஓகேவா. So total time taken னா என்னன்னு கேக்குறாங்க. So what is total time taken? Time up plus time down. அதானே. So time க்கு என்ன formula? Time க்கு distance by speed ஒரே formula தான். So distance வந்து 70 kilometers, x y கொடுத்தாச்சு. So time up x minus y 10. Time down x plus y 14. So இதை cancel பண்ணீங்கன்னா 7 times வரும். இதை cancel பண்ணீங்கன்னா 5 times. So 7 plus 5 12 hours. So up போறதுக்கு 7 hours ஆகுது, down போறதுக்கு 12 hours. 5 hours ஆகுது. So total time taken is 12 hours. Okay, next question. A boat goes 30 kilometers downstream. So distance 30 kilometers and come back to the starting point. So 30 kilometers போய் 30 kilometers வருது. எப்படி வருது? 4 hours 30 minutes. So total time total is 4.5 hours. நான் இதை மிக்சட்ல இருக்கிறத இம்ப்ராப்பரா மாத்திருக்கேன். 9 by 2 hours. Speed of the boat is in still water is 15 kilometers. So x is 15 kilometers. Find the speed of the stream. Speed of the stream na y என்ன? இவ்வளவுதான் கேள்வி. So what is total time taken? Time up plus time down. Correct? So time up total time 9 by 2 கொடுத்திருக்காங்க. அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. Time up, time down, distance by speed. So d by x minus y. D by x plus y. Down na x plus y. So இப்போ d தெரியும், x தெரியும். Just substitute. Numerator 30 common இருக்கு, வெளியே எடுத்திருக்கேன். Then I have taken LCM. So plus y and minus y getting cancelled. 15 plus 15, 30. So this is 900. 30 30s are
900 by 225 minus y square. This 9 goes 10 times. Yeah, so the 9 ஆயிடும் 100 times வரும். அப்புறம் cross multiply பண்ணினா 225 minus y square is 200. So y square 25. So y is 5 km per hour. Speed of the stream y தான் கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அழகா. Next question. A boat takes 90 minutes less to travel 36 kilometers downstream. So 90 minutes கம்மியா எடுத்துக்கணும். எதுக்கு? To travel 36 kilometer downstream than to travel the same distance upstream. அப்போ upstreamக்கு தான் இப்போ நமக்கு நிறைய டைம் ஆகும். ஸோ டைம் அப் மைனஸ் டைம் டவுன் தான் 90 minutes அப்படின்னு நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் எப்பவுமே அப்புக்கு டைம் ஆகும் ஏன்னா யூ ஆர் கோயிங் அகேன்ஸ்ட் த கரண்ட். Speed of the boat in still water is 10 km per hour. So x வந்து 10. Find y. Find the speed of the stream. So find y கண்டுபிடிங்க. இப்போ time up minus time down போடலாமா? ஏன்னா இதுதான் நமக்கு தெரியும். What is time up? Distance by x minus y. Minus time down. Distance by x plus y is 3 by 2 hours. So இதில் 36 காமனாக இருக்குது. வெளியே எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இந்த 10 இந்த 10 கேன்சல் ஆகி you get 36 into 2y. By denominator a plus b into a minus b, a square minus b square format வந்துச்சு. So on simplification you get a quadratic equation அழகா வருது. இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா minus 50 இல்லைனா 2. y the speed நெகட்டிவா இருக்காதுன்றதுனால இங்க omit பண்ணிட்டு என்ன பண்ணியாச்சு y is equal to 2 kilometers per hour அப்படின்னு அழகா கண்டுபிடிச்சு. ஏன்னா ஸ்பீட் எப்பவுமே நெகட்டிவ்ல இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. நெக்ஸ்ட், a man drove to a place at a distance of 48 kilometers and returns back in 14 hours. So போயிட்டு வரதுக்கு அப்போ டோட்டல் டைம் டேக்கன்னா உங்களுக்கு 14 hours. டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? போக 48 கிலோமீட்டர், வர 48 கிலோமீட்டர். He finds that he can row 4 kilometers with the stream in the same time as 3 kilometers against the stream. இப்போ என்ன சொல்றாங்க? 3 கிலோமீட்டர் against the stream போறதுக்கு என்ன டைம் ஆகுதோ அதே தான் 4 கிலோமீட்டர் along the stream போறதுக்கான டைம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இங்க பாருங்க, டைம் அப் ஃபார் 3 kilometers is equal to time down for 4 kilometers. நம்ம டவுன்ல போகும்போது நிறைய தூரம் போக முடியும் நம்மளால. ஸோ உங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் கூட வேண்டாம். நம்ம டவுன்ல போனோம்னா நம்ம கண்டிப்பா நிறைய அதே டைம்ல நிறைய டிஸ்டன்ஸ் தான் டிராவல் பண்ணணும். ஃபைண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம். ஸோ y என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? So இங்க time up for 3 km. What is time? Distance by speed. Okay, for 3 kilometers. இங்க இந்த distance 48 போடக்கூடாது. இங்க 3 கிலோமீட்டருக்கான அந்த டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ற டைமும் 4 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ற டைமும் தான் சேம்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 3 by x minus y equal to 4 by x plus y. இது வந்து ரெண்டு வேரியபிள் மிஸ் ஆகுது. ஸோ பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் வரணும். அதனால ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் தான். அதனால நம்மளுக்கான இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுத்ததுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஐ ஹாவ் அ ரிலேஷன். இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 7y equal to x and I have got one relation. அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். ஏன்னா எக்ஸும் y ரெண்டுமே மிஸ் ஆச்சுன்னா பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் கான்செப்ட் வரணும். ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கிறதுனால we can just get a relation. அடுத்தது இப்போ டோட்டல் டைம், இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டோட்டல் டைம் டேக்கன் இஸ் டைம் அப் ப்ளஸ் டைம் டவுன். இப்போ டோட்டல் டைம் டேக்கன் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 48 by x minus y plus 48 by x plus y. இப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் 7y சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் y தான் கேட்குறாங்க, அதனால x எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஸோ 7y minus yனா 6y வருவீங்க. இங்கே 7y plus yனா 8y வரும். இந்த 648 8 times போயிடுச்சு. இந்த 848ல 6. ஸோ 8 plus 6 by denominator y தான் இருக்கு, காமனாக எடுத்தாச்சு. ஸோ 14 equal to 14y. ஸோ y is equal to 1 kilometer per hour. ஓகேவா? ஸோ with this exercise 1.3 gets over. அடுத்த வீடியோலேருந்து 1.4 பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் சொல்லி நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.